नवजोत सिद्धू समेत पंजाब के कई मंत्री ते विधायक लए हिरासत च। सरसावा पुलिस थाने चल जाएगे कांग्रेस के आगू। पुलिस बोली सिर्फ 5 लोगों नूं लखीमपुर जाण दी है इजाजत। लखीमपुर कांड के 2 मुलजम लवकुश राणा ते आशीष पांडे नूं लिया हिरासत च। कीती जा रही है पुछगिछ। मंत्री दे बेटे आशीष मिश्रा नूं कीता समन। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार तो मंगी लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट। पूछा मामले च हुण तक सरकार ने की कार्रवाई। कल मामले ते मुड़ होएगी सुनवाई। साबका मंत्री सेवा सिंह सेखवा नूं दित्ती अंतिम विदाई। सरकारी सन्मानां नाल होया अंतिम संस्कार। विधायक मीत हेर समेत कई आगू पहुंचे। करनाल दे निसंग च हुई डकैती का वीडियो आया सामने। वीडियो च दिखिया किन्ने बेखौफ होकर लुटेरिया ने बैंक चों लुटे 20 लाख रुपए। नवजोत सिंह सिद्धू की अगवाई च लखीमपुर जा रहे मार्च नूं शाहजहांपुर चौकी ते यूपी पुलिस ने रोकिया तो सिद्धू धरने ते बैठ गए। जिस तो बाद पुलिस ने नवजोत सिद्धू, प्रगट सिंह, राजा वड़िंग, कुलजीत नागरा, विजेंद्र सिंगला, मदन लाल जलालपुर, बलविंदर लाडी समेत कई कांग्रेसी विधायकों नूं हिरासत च लै लिया। सिद्धू अपने काफले नाल लखीमपुर जाना चाहते सी, जबकि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 5 तो वध लोकां नूं लखीमपुर जाण दी इजाजत नहीं दी जाएगी। लखीमपुर लिए रवाना होए पंजाब कांग्रेस के काफले नूं जदों यूपी सहारनपुर बॉर्डर ते रोकिया गया तो कांग्रेसी वर्करां ने बैरीकेड हटा के अगे वधन की कोशिश की तो धक्का मुक्की हुई, पर पुलिस ने अगे वधन नहीं दिता। मोहाली तो पंजाब कांग्रेस के मार्च की रवानगी मौके सिद्धू के नाल अज मुख मंत्री चन्नी भी नजर आए। इस मौके मंत्री ते सांसद भी मौजूद रहे। इसी तरह लखीमपुर जा रहे हरियाणा कांग्रेस के काफले नूं यूपी पुलिस ने पानीपत च यमुना बॉर्डर से रोक लिया, जिस तो बाद कांग्रेसी वर्कर उत्थे ही धरने ते बैठ गए। लखीमपुर कांड की सुप्रीम कोर्ट च अज सुनवाई हुई और अदालत ने यूपी सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी है ते पूछा है कि किन्ने लोगों ते FIR दर्ज की गई तो किन्नियां नूं गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लखीमपुर कांड के 2 मुलजमां नूं हिरासत च लै लिया है, जबकि केंद्रीय राज मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा हाले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी लिए टीमां का गठन जरूर कर दिता गया। उधर लखीमपुर कांड की एक नवी वीडियो भी सामने आई है, जिससे नजर आ रहा है कि 3 गड्डियां किस रफ्तार नाल किसानां नूं दड़दे हुए अगे लंघ जांदियां ने। इस घटना च 4 किसानां ने दम तोड़ दिता सी। आम आदमी पार्टी के वफद ने लखीमपुर कांड च जख्मी हुए किसान आगू तेजिंदर सिंह विरक नाल अज मुलाकात की। गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल जाके उन्होंने विरक का हाल चाल जानिया। पंजाब भाजपा के आगू हरजीत गरेवाल नूं स्पैशल इनवाइटी के तौर पर पार्टी की कौमी कार्यकारिणी च शामिल किया गया है, जबकि वरुण गांधी और मेनका गांधी कार्यकारिणी चों बाहर कर दिता गया। वरुण गांधी लखीमपुर कांड नूं लैके सरकार मलोड़ के पिंड बादल च अज किसानां ने जोरदार प्रदर्शन किया तो बैरीकेड हटा के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की कोठी वाल वध गए। कोठी के बाहर धरना लगाया गया। किसान गुलाबी सुंडी कार नुकसानी की फसल का मुआवजा मांग रहे। लोहारू च खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल का विरोध करन पहुंचे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते किसानों ने जींद भिवानी ते भिवानी हिसार रोड जाम कर दी। JP दलाल पहाड़ी पिंड किसान सम्मेलन च पहुंचे सन। फाजिलका दे पिंड त्रोबड़ी च करंट लगन नाल एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी मुताबक मजदूर सरिये नूं सीधा कर रहा सी, जो अचानक हाई वोल्टेज तारां दे संपर्क च आ गया, जिस नाल उसकी मौके ते मौत हो गई। बठिंडा च साबका कौंसलर विजय कुमार ने विलखण ढंग नाल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्हां क्रेन ते चढ़ के चंगे दिन लभे, पर हर पासे लोग महंगाई नाल परेशान ही नजर आ रहे। मोगा च बीजेपी ने पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भेजे जाने वाले 10,000 पोस्ट कार्ड्स विच सरकार के चंगे ते अधूरे कामां बारे जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद लोगों तक जनता की आवाज़ पहुँचाना है। हरियाणा जिमनी चोणां लई बीजेपी ने ऐलनाबाद तो गोविंद कांडा नूं अपना उम्मीदवार ऐलानिया है। दस दिए कि गोविंद कांडा आजाद विधायक गोपाल कांडा के भरा ने। कांग्रेस ने पवन बैनीपाल नूं टिकट दी है। हिमाचल च भी जिमनी चोणां दीयां तैयारियां जोरां ते ने, जिस दे चलदे बीजेपी ने मंडी लोक सभा सीट तो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जुबल कोटखाई तो नीलम सरै, करकी तो रतनपाल ते फतेहपुर तो बलदेव ठाकुर नूं उम्मीदवार ऐलानिया है।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਮੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਊਨਾ 'ਚ HRTC ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਦੂਵਾਲਾ 'ਚ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਲੋਤਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਤਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਸੰਗ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 9900 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਬਲਈ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮਿਰਾਰਪੁਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। 8ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਜ਼ਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਟਾਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं।
ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठहरो, रुको, स्टॉप। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਿਰਦੌਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੇਟ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਬਾਹਰ ਰਹੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਭੂਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਚਿਰਾਗ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰਮ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਤਾੜ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਨੂਰਸ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਟਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਰੱਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੁਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਇੱਧਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਨੂਰਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਢਾਣੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਚਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਰਮਿਸਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 302 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਹੈ, 279 427 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭੁਰਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ हैं।